தற்போது கேரள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ராஜன் இருக்கிறார், அவரிடம் பேசலாம். സാർ, ഇപ്പോൾ ഏതുമാതിരി ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ വർക്കേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ സംഘം വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ 6 മണിക്ക് തന്നെ അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. അകത്ത് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സംഘവും നമുക്ക് ഈ പാലത്തിലൂടെയും റോപ്പിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരകത്ത് പോയിട്ട് അകത്തുള്ള ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ജീവനുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം എത്തിക്കുക എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ആർമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം വന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ബെയിലി പാലം ഉച്ചയോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ JCB, ഹിറ്റാച്ചി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ മുണ്ടക്കൈ പകുതിയിൽ എത്ര മക്കൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എത്ര വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര കണക്കുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ കണക്കുകളെല്ലാം എടുത്തു വരികയാണ്. മിസ്സിംഗ് ആയി 214 പേരെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ മിസ്സിംഗ് എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി 486 ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാണാതായവരുടെ മിസ്സിംഗ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി അതിന്റെ കൃത്യം രൂപം ഉണ്ടാക്കും. ഈ വെള്ളത്തില് അടുത്ത് പോത്തുമല പകുതിയിൽ കുറെ ബാഡുകളെ എടുത്തെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ വഴിയിലൊക്കെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ വഴികളിലും അതാത് കളക്ടർമാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വഴികളിലും റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വഴികൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേരളം സമീപകാലത്ത് കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. விக்னேஷ், அதாவது அமைச்சர்கள் இங்கு முகாமிட்டிருக்கிறார்கள். பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் இங்கு முகாமிட்டிருக்கிறார்கள். நாம் தற்போது வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ராஜனிடம் பேசியிருந்தோம். அவர் இந்த மீட்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தியிருக்கிறார். இந்த பகுதியில் மீட்பு பணிகள் முடிவடைந்திருக்கிறது. அதாவது காணாமல் போனவர்கள் பட்டியல் மட்டும் 214 பேர் இருந்ததாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். அவர்களை தேடும் பணியில் தற்போது தொடர்ந்து மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இந்த முண்டக்கை பகுதியிலிருந்து வந்தவர்களுடைய உறவினர்கள் தான் அதிகமாக காணாமல் போகி இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அந்த பகுதி தான் மிகுந்த சேதமடைந்தக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. அதே போல இந்த ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டவர்களை தேடுவதற்கான பணிகளும் கேரள அரசு சார்பில் பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களிடம் தெரிவித்து பல்வேறு இந்த வெள்ளம் செல்லக்கூடிய பகுதிகளில் எல்லாமே அந்த மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக அமைச்சர் ராஜன் தெரிவித்திருந்தார். ஏனென்றால் நேற்றைய தினம் மட்டுமே இங்கிருந்து ஒரு 30-40 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய போத்துக்கல் பகுதியில் 30 உடல்கள் இறந்த நிலையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட உடல்கள். அதே போலதான் அதன் காரணமாகத்தான் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட உடல்கள் எங்கேனும் இருக்கிறதா என்ற ஒரு தேடலும் மீட்பு நடவடிக்கையும் தொடர்ந்து கேரள அரசு சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர்களை ஒன்றிணைத்து அந்த பணிகள் ஒருபுறம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் தற்போது வரைக்கும் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நலமுடன் இருப்பவர்களை இந்த ஒரு மரப்பாலம் மூலமாக அந்த பணிகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. வெள்ளம் தற்போது வரைக்கும் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒரு சிறிய ஒரு மரப்பாலம் அமைக்கப்பட்டு ஒவ்வொருவராக அந்த முண்டக்கை பகுதியில் இருந்து வரக்கூடிய மக்களை இங்கிருந்து கடத்திவிடக்கூடிய ஒரு காட்சியை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஒருபுறம் ராணுவம் அந்த பாலத்தை அமைப்பதற்கான பணியை துவங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்டால் மட்டுமே மேலும் அந்த முண்டக்கை பகுதிக்கு கனரக வாகனங்களை இயக்கி அதிகப்படியான மீட்பு பணிகள் அங்குதான் இதற்கு பிறகுதான் செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது. ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 400க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இருந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. அந்த பகுதியில் தான் 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மண்ணுக்குள் புதைந்திருக்கிறது. அந்த பகுதிக்கு பொக்லைன் இயந்திரங்களை கனரக வாகனங்களை எடுத்துச் செல்வதற்கான ஒரே ஒரு வழி இந்த வழியாகத்தான் இருக்கிறது. அந்த வழியில் இருந்த ஒரு பாலம் முற்றிலுமாக அடுத்து ஆற்றில் அடித்து பெருவெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பிறகாக ராணுவம் தற்காலிகமாக அமைக்கக்கூடிய அந்த பாலத்தில் தான் அந்த வாகனங்கள் செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதற்கு பிறகாக தான் முண்டக்கை பகுதியில் அந்த பெரும் பாறைகளையும் 20-30 அடிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உடல்களை எடுப்பதற்கான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள். விக்னேஷ், நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் 13 கிலோமீட்டருக்கு சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கேரள அரசின் சார்பாக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது அப்படின்றது குறித்து கேரள அமைச்சர் ராஜன் புதிய தலைமுறைக்கு அளித்த பேட்டியையும் பார்த்தோம்.